तमे बधाई दंड प्राप्त करो। भली भांति करो पाप की शुद्धि, तमे करेला पापનું પછી શુદ્ધિકરણ કરો। क्रोधायमान થયેલા સતી કહે, अब मम देहને કોઈ પ્રયોજન, હવે મારા શરીરનું કોઈ પ્રયોજન નથી। એક તરફથી મહાદેવજીએ મારો ત્યાગ કર્યો છે, આ શરીરનો સ્વીકાર નહીં કરું પત્ની તરીકે। એક તરફથી માતા પિતા તરફથી મારું અપમાન થઈ રહ્યું છે। હું પણ મારા શરીરનો ત્યાગ કરીને મારી ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત કરીશ। ત્યાગ કરી કરું ક્ષતિ का शोध। हे दक्ष, भगवान रामनी पत्नीનું રૂપ લેવાની દુર્બુદ્ધિ મને કેમ સૂજી? મને હવે સમજાય છે। તારી જેવા અધમ બાપના શુક્રાણુથી મારું શરીર ઉત્પન્ન થયું। મને દુર્બુદ્ધિ સૂજી કે હું ભગવાનની પરીક્ષા કરવા યોગ માર્ગ સ્થિત મન કરી લેહ। એમ કહીને જગદંબાએ યોગ માર્ગમાં પોતાના મનને સ્થિર કરી લીધું। यज्ञाग्नि में खुदी सदेहान પોતાના શરીર થઈ यज्ञाग्निમાં ડૂબકો મારી દીધો। હર 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 જ્વાળા ઉઠવા લાગી। હાહાકાર સભા में भयो। સભામાં હાહાકાર થયો, બચાવો બચાવો, કોઈ બચાવનાર નથી। દેવતાઓ ભયભીત થઈ ગયા। 20,000 ગણોએ બચાવવાની કોશિશ કરી છે, પણ ન બચાવી શકા। ત્યારે ક્રોધમાં આવેલા એ ગણો પોતાના હાથ કાપીને કોઈ અગ્નિકુંડમાં નાખવા માંડ્યા, કોઈ પગ કાપીને કોઈ મસ્તકો કાપી। લગભગ પોણા ભાગના ગણો સતીની સાથે અગ્નિકુંડમાં બળી મર્યા। મહાદેવજીને સમાચાર મળ્યા। रुद्र हृदय में क्रोध अति उमटा। सतीનું અપમાન, મારી પ્રિય પત્નીનો દેહ ત્યાગ, અગ્નિમાં દેહને કોમી દીધો। ક્રોધાયમાન થયેલા સદાશિવ મહાદેવે પોતાની જટાને ધરતી પર પછાડી। જટા ખોલ ગઈ ભરતે પટકા, પહાડ પર જટાને પછાડી। મહાદેવની જટામાં वीरभद्र ने महाकाली प्रगट थया। ए वीरभद्र प्रगट थईने भयानक स्वरूप छे। प्रगट थईने पूछे छे, महाराज शुं करवानुं छे? मने आदेश करो, कहो जाय क्षणभर में सागर सुकाई डारूं। मने आज्ञा आपवामां आवे तो क्षणवारमां हूँ महासागरने सूकवी दऊं। महाराज, पर्वत को पीस डारूं, सर्वलोक जारूं मैं, दुनियाना पहाड़ों भूखो करी दऊं अने 14 ब्रह्मांड ने सळगावी दऊं। मने आज्ञा आपो तो कहो तो महेश्वर ब्रह्मांड को उजाड़ डारूं, आखा ब्रह्मांड ने उजाड़ी दऊं। मने आज्ञा आपवामां आवे तो भस्म करूं यक्ष देव किन्नर को मारूं मैं। यक्ष देवताओं अने किन्नरो आ बधानो संहार करी नाखूं। महाराज, कछु ना संभव अनुग्रह से हे रुद्रनाथ जय जय, हे भूतनाथ आशीष जो धारूं। महाराज, मुझे एटलू बोलो एटलू करवानी मारा माता का छे। हे भूतनाथ, मने आशीर्वाद आपो, मारे शुं करवानुं छे? मने शा माटे प्रगट करवामां आव्युं? सदाशिव महादेव लाल चोळ नेत्र छे। वीरभद्र ने आदेश कर्यो, कहे शिव भस्म करो शीघ्र दक्ष यज्ञ। हमणा नमणा जा दक्षना यज्ञ भंग कर, दंड दे दुष्ट के अज्ञान को उखारू। वीरभद्र कहे, जेवी आज्ञा महाराज। ए दुष्ट ने दंड आपीश, एना अज्ञाननो नाश करीश। विरूप वीरभद्र चढ़े रथ पे मखौर परथी सांभळजो। शिव पुराण में अद्भुत वर्णन कर्युं। विरूप भयानक स्वरूप छे वीरभद्रनुं, અને ભયાનક રૂપ ધારણ કરેલા વીરભદ્ર રથ પર બિરાજિત થયા અને દક્ષના યજ્ઞનું જ્યાં સ્થાન હતું રવાના। और चले संग। वीरभद्રની સાથે સેનામાં કોણ છે સાંભળજો, ક્યાંય સાંભળવા નહીં મળે, બહુ સરસ વાત છે। વીરભદ્રની સાથે સેનામાં કોણ છે? और चले संग भूत प्रेत अति गात है, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी। यज्ञ भंग करवा एटલું જ નહીં, बाघ मगर मत्स्य करी सहसंग कालिका। वाघ અને મગરમચ્છના ટોળા સહિત વીરભદ્ર, કલ્પના કરો, એક વાઘ આવ્યો હોય તો ઊભું ન રે માણા। વાઘ અને મગરમચ્છના ટોળા સહિત વીરભદ્ર सहसंग कालिका અને મહાકાલી જટામાંથી જે પ્રગટ થયા હતા, એને असंख्य विकराल અને विकृत रूप धारण कर्या छे।
स्वरूप केवा छे। ईशानी, कात्यायनी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, त्वरिता, वैष्णवी, महाकाली, त्वरिता, डाकिनी અને શાકિની આવા વિકરાળ રૂપ ધારણ કરીને પ્રેત પ્રમથ ગણ ગુણ્ય અને સાથે પ્રમથ ગણો છે। પ્રમથ એટલે ગાંડા અને પ્રમથ એટલે ગાંડો ખરો, પણ કઈ રીતે ગાંડો સાંભળજો। પ્રમથ એટલે માત્ર ગાંડો નહીં, શરાબ પીન કે નશાકારક પદાર્થોનું પાન કરીને ગાંડો થયો હોય અને પ્રમથ કહેવામાં આવે છે। આવા કેટલા બધા ગણો दक्षिणा यज्ञ भंग करवा माटे क्षेत्रपाल, भैरव, चटक, परपट, कुष्मांड हजारों की संख्या में दक्षिणा यज्ञ भंग करवा माटे ने वीरभद्र गया सभा में। वीरभद्र आतंक मचाया, मारे कछुक कछुक भगाया। मारे कछुक कछुक भगाया। वीरभद्र आतंक मचाया, मारे कछुक कछुक भगाया। वीरभद्र आतंक मचाया, मारे कछुक कछुक भगाया। मारो मारो ना पुकार करे आज दक्षिण सभा में। वीरभद्र आतंक मचावी दीधो छे। मारे कछुक, कोकना हाथ तोड़ी नाखा, कोकना पग तोड़ी नाखा, कोक ने मगरमच्छ गળી गया, कोक ने वाघे फाड़ी खाधा। कोई कालिकाનું સ્વરૂપ જોઈને એમ જ હૃદય બેસી ગયા કેટલાયના, ભયંકર સ્વરૂપ જોઈને। અને છેલ્લે દક્ષ કા શિર પકડી કુંડ ધારા, દક્ષ પ્રજાપતિનું મસ્તક પકડીને વીરભદ્રએ અગ્નિકુંડમાં હાર 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 હાર। वीरभद्र अट्टहास अपारा અને વીરભદ્ર અપાર અટ્ટહાસ્ય કરે છે। બચાવો બચાવો, કોઈ કોઈની બચાવનાર નથી। મારો મારો ના પુકાર થઈ રહે। વીરભદ્રના અટ્ટહાસ્ય નારીઓ યજ્ઞ છોડીને ભાગવા લાગી, સ્ત્રીઓ ભાગવા લાગી, બાળકો સંતાડતા। महासंहार यज्ञ नदियों माहौल शोक जाने महाप्रलय थे। महाप्रलय देवो जुए छे शुं थई गयुं। पूषाना दांत भांगी नाख्या छे, भृगुनी दाढ़ी खेंची लीधी छे, ऋषि मुनिओ देव बधा विरूप थई गया, आतंक मचाव्यो। वेदव्यास जी कहे छे सांभळजो माताओ भाईओ, एम नहीं मानता कि माए बहु लांबू वर्णन करी नाख्युं, मैं तो 10% ज वर्णन कर्युं छे। शिव पुराण वांचजो। महाविनाश वीरभद्र पाछो आवे छे, महादेवना चरणों वंदन करे छे। सदाशिव महादेव छेल्ले अग्निकुंड पासे आवे छे। पत्नी प्रति खूब प्रेम हतो। सतीना अर्धजलित शरीर ने खभा पर लईने आगथी तेम भटकी રહ્યા છે બચાવવા માટે। શિવને શાંત કરવામાં નહીં આવે તો 14 બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ જશે। શિવ શાંત કઈ રીતે થાય? એના ખભા પરથી જગદંબાનું મૃત શરીર ઉતરવું જોઈએ તો શાંત થાય। વિષ્ણુએ देवताओं विनंती थी एवं कुशलतापूर्वक चक्र चलाव्યું कि सतीना शरीरना टुकड़ाओ थई अलग अलग जग्याए पड्या। 51 जग्या पर टुकड़ाओ पड्या। 51 शक्तिपीठ कहेवाय। शक्तिपीठ देवी भागवत मां वर्णन छे। गुजरात में माता भवानी नु हृदय पड्યું। आरासुरी मां का हृदय नो भाग अपना गुजरात में पड्यो छे। सदाशिव केटलू दौड़्या हशे पत्नी ने बचाववा, विचार करो। आसाम में एक शक्तिपीठ, एक कलकत्ता में शक्तिपीठ, एक गुजरात में शक्तिपीठ। शिव केटलू दौड़्यो हशे, कल्पना नहीं करी शकाती, वर्णन न करी शकाय। शिव शांत थया।
देवताओं प्रार्थना करे, विनंती करे, प्रभु कृपा करो, वंदी वंदी स्तुति करे, विनय करे कर चोरी, गद गदित सब मोहिनी कहे कृपा चहो तोरी। प्रभु कृपा करो, कृपा करो, क्षमा करो। बहु दयाळु छे भोळोनाथ। उग्र थई जाए, शरणे जाओ तो तरत खुश। महादेव शांत थई गया। मागो मागो तो क्या ऋषि मुनिओनुं रूप बगड़ी गयुं छे, देवताओनुं शकल खराब थई गई। कृपा करो। बधाईने पाछुं स्वरूप आप्युं। शिवजीए सभा भरी अने कह्युं, पुनिशिव सभा संबोधित करहूं, दक्ष देव सब ध्यान से सुन। तो कि यजमान ने तो बचाओ। बकराનું માથું દક્ષ ને ચઢાવ્યું, દક્ષમાં પ્રાણ પૂર્યા। હવે પ્રાર્થના કરવી છે પણ વાણી નથી। બકરાની ભાષા તમે જાઓ છો મંદિરમાં કરો છો ને, બકરાની ભાષા છે। મારે કંઈક કહેવું છે દીકરાઓ ભાઈઓ કે પરમાત્માએ જ્યારે વાણી આપી હોય ત્યારે સંતો અને મહાપુરુષોને ગાળો ભાંડશો જો તો પછી બકરાનો અવતાર આવશે, એટલે ધ્યાન રાખજો। અને પછી બકરો તો પ્રાર્થના કરી શકે, તમને વાચા મળી છે, ભજન કરી લેજો, સંતોને સેવજો, કંઈક આધ્યાત્મિક ફાયદો જરૂર થશે। ખેર સદાશિવ મહાદેવજી સભાને જ્ઞાન આપે છે। ત્રયાણામ એક ભાવાનામ યોન પશ્યંતિ એભિતમ સર્વભૂતાત્મના બ્રહ્મન શશાંતિમ અધિગચ્છતિ। મહાદેવજી કહે છે કે સાંભળો, ખરા અર્થમાં જે મારો ભક્ત છે એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશના સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ કરતો નથી। સર્વાત્મને નમઃ એ સંપ્રદાયની સંકુચિતતામાં બંધાતો નથી। શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે। ભિન્ન ષડજ આગળ વધીએ છીએ। છેલ્લે કહ્યું, रूप भेद से भिन्न सब भासे, देह के अंग भिन्न नहीं तासे। महादेव जी कहे, सभाजनों सांभळो, हाथनो आकार जुदो छे, पगनो आकार जुदो छे, चेहरानो आकार जुदो छे, पण एनो अर्थ एवो नथी के अंगो शरीरथी जुदा छे। एम देवताओ एकबीजाथी जुदा छे एवुं समजवानी कोई कारण नथी। रूप भेद से भिन्न सब भासे, रूपना भेदथी बधुं अलग अलग लागे छे पण सर्व देवताओ तो एक ज छे। खैर वैसे विधि हरिहर एक रूप कबहु न मानो, ले भिन्न रूपाय। भिन्न रूप भले धारण करे, भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र भले संभाळे ब्रह्मा विष्णु महेश, पण कोई देवताओ जुदा नथी। आ वातनो बोध आप्यो। अने छेल्ले छेल्ले वेदव्यासजी अहींया आ खंड पूर्ण करता पहला कहे छे, तमे जे कथा सांभळी ए कथानो महिमा गान करता, यह कथा यश आयुष संपत्ति संपत्ति संतति स्वर्गदायिनी, पावहि श्रोता भक्तादो, भक्ति शिव अनुपायिनी। पावहि श्रोता भक्तादो, भक्ति शिव अनुपायिनी। सुखकारिणी दुखहारिणी, यह स्वयं पावनी पावनी, सुखकारिणी दुखहारिणी। पढ़ी पढ़ावही कथा ताहि, मोहिनी मोक्षकारिणी। पढ़ी पढ़ावही कथा ताहि, मोहिनी मोक्षकारिणी। यह कथा यश आयुष्य संपत्ति। જેટલા કથામાં બેઠા છે ધ્યાનથી સાંભળો। વેદવ્યાસે મહિમા મૂક્યો છે કે આ કથા જે સાંભળશે એનું યશ વધશે, એની સંપત્તિ વધશે, એનું આયુષ્ય વધશે અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે। બંનેને ફાયદો છે। અહીંયા અમારી ગણતરી કરી છે ક્યાંક, પાવહી શ્રોતા વક્તા દો। શ્રોતા અને વક્તા એ બંનેને મહાદેવની અનપાયની ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે। યહ સ્વયં પાવન પાવની, સુખકારિણી દુઃખહારી। આ સ્વયં પાવન છે, પાવની પાવન કરનાર છે,
દુઃખને હરનાર છે, સુખને આપનાર છે અને સરસ વાત છે. પઢહી પડાવહી આ શિવપુરાણ જે કહેશે કે આ શિવપુરાણ જે કરાવશે કે મુખ્ય યજમાન થશે કે આ યજ્ઞ થાય એ માટે જે લોકો સહયોગ આપશે તો કહે છે મોહિની મોક્ષ કારણી એમનો મોક્ષ થશે. આવું ફળ વેદ વ્યાસજીએ મૂક્યું છે. તો બધા ધન્ય ભાગી છે. 5 જ મિનિટમાં ગયા વર્ષે આપણે નિર્ણય કર્યો ને શિવપુરાણ માટે દાતાઓ તૈયાર થઈ ગયા. આ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હું તો આપું છું. ભગવાન વેદવ્યાસ પણ આપે છે. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય,
વહાલા ભક્તો, નારદજી બ્રહ્માજીને એક પ્રશ્ન કરે છે. મેં તમને કહ્યું હતું, અત્યારે ફરીવાર કહું છું કે એકની કથા, એક જ વાત પર અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે. ક્યાંક શિવજી ભવાનીને સંભળાવે છે આ વાત, ક્યાંક નંદિકેશ્વર સનકાદિકને, ક્યાંક બ્રહ્મા નારદને, ક્યાંક સુત પુરાણીજી શૌનકને. નારદજી વચ્ચે પ્રશ્ન કરે છે. રેગ્યુલર શ્રોતાઓ હશે એને ખ્યાલ હશે, સવારે નહોતા આવ્યા એને નહીં સમજાય. થોડું ધ્યાન આપજો. પૂછે છે, મહારાજ તમે તો કંઈક સવારે કથામાં એવી વાત કરી હતી કે મહાદેવજીએ વિષ્ણુને કહ્યું હતું કે તમને કોઈ હરાવી નહીં શકે, એવું વરદાન હતું. તો પછી વીરભદ્ર રણ મેદાનમાં આવી ગયા, દક્ષના યજ્ઞનો ભંગ થયો, દેવતાઓને માર પડ્યો અને વિષ્ણુને ભાગવું પડ્યું કે આવું કેમ? સરસ વાત છે. બ્રહ્માજી કહે છે, સાવધાન થઈને સાંભળો હે નારદ, એની પાછળની એક કથા છે. દૈત્યજી શાપ વશ, દૈત્યજી શાપ વશ વિષ્ણુ ગયો, વિષ્ણુ ગયો શાપ કથા, શાપ કથા નારદ કો કહે, નારદ કો કહે. સરસ વાત કરે છે. આમ તો વિષ્ણુને સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન આપીને સ્વયં અભિષેક મહાદેવજીએ કર્યો. મહાદેવજીના આશીર્વાદ હતા કે વિષ્ણુને કોઈ હરાવી ન શકે, પણ એ વિષ્ણુને ભાગવું પડ્યું, દક્ષના યજ્ઞનો ભંગ થયો. તો શું શિવના આશીર્વાદનું કોઈ ફળ નહીં, કોઈ પ્રભાવ નહીં. અને જાગ્રત શ્રોતા છે હો, આપણી જેવું નથી કડતું સાંભળ્યું નડતું ગયું, આંખો ક્યાંક ફાંફા મારતી હોય, મગજ કંઈક વિચારતું હોય ને એવું નથી. નારદજી જાગ્રત રીતે સાંભળે છે. શ્રોતાઓ હોવો જોઈએ. સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે. ત્યારે જવાબ આપતા કહે છે, સાંભળો. બ્રહ્મા કહે છે, એક વખત દધીચી ઋષિ, તમે દધીચીનું નામ સાંભળ્યું હશે. હમણાં તો ભાગવત બહુ થાય છે બધી, એમાં દધીચીની મુખ્ય ભૂમિકા છે. એક સરસ ભૂમિકા છે. યાદ આવ્યું? વૃત્તાસુર નામનો રાક્ષસ કોઈનાથી મરતો નહોતો, ત્યારે દેવતાઓ ભેગા થયા. એક માર્ગ છે, દધીચીના અસ્થિઓ જો લાવવામાં આવે તો દધીચીના અસ્થિઓનું વજ્ર બનાવવામાં આવે, અને દધીચીના અસ્થિઓથી જે વજ્ર બને એ વજ્રથી મારી શકે વૃત્તાસુરને. અને આ ભારતના ઋષિએ, ભારતના એક સંતે, યુવાનો, સાવધાન ભાઈઓ માતાઓ, દેવતાઓના કાર્ય માટે મારા અસ્થિઓની જરૂર છે. અને જ્યારે ખબર પડી ત્યારે જીવતા શરીરને ચીરીને પોતાના અસ્થિઓ આપીને કહ્યું, જાઓ લઈ જાઓ. ભારતના સંતોનું આટલું બધું ઋણ છે આપણા ઉપર, આ ધર્મને જીવતો રાખવા. સંતોનું કેટલું બધું ઋણ છે. વૃત્તાસુર મરતો નથી. અસુરોને મારવા માટે સંતો એમ કહે કે અમારા પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા તૈયાર છીએ, પણ તમે પુરુષાર્થ તો કરો, તમે અમારી મદદ તો કરો, તમે સહાયતા તો કરો. કે પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા માટે તૈયાર. અને દધીચી અસ્થિઓ આપવા. તમને યાદ આવ્યું હશે એ પાત્ર. ખેર, એ દધીચી શિવ નામનો એક રાજા, શિવ નામનો એક રાજા, ક્ષત્રિય, દધીચીનો પરમ મિત્ર છે. પરમ મિત્ર. પણ મિત્રો વચ્ચે ક્યારેક ચળભળ થઈ જાય. આવા મિત્રો ન હોવા જોઈએ. મિત્ર એવા હોવા જોઈએ પોતાના મિત્રની મોટાઈમાં જેને ગૌરવ થાય. યુવાનો, દીકરાઓ ધ્યાનથી સાંભળજો. દધીચી અને ક્ષુની વચ્ચે એક વખત ચર્ચા થઈ, બંનેની વચ્ચે એક વખત ચળભળ થઈ.
શું કહે છે? એટલે કે પેલો મિત્ર રાજા એ કહે ક્ષત્રિયથી જ પૃથ્વી છે, ક્ષત્રિયોના બળથી જ પૃથ્વી છે, ક્ષત્રિયથી મોટું કોઈ નથી. દધીચી કહે ના, જ્ઞાન મોટું છે, જ્ઞાન જીવતું રહે તો સમાજ જીવતો રહે, બ્રાહ્મણથી મહાન કોઈ નથી. પેલો કહે બ્રાહ્મણ મહાન, પેલો કહે ક્ષત્રિય મહાન. બંનેની વચ્ચે ચડભડ થઈ. કહેવાય છે એમ કરતા કરતા તો યુદ્ધ થયું, લડી પડ્યા બંને જણા. યુદ્ધમાં દધીચીને એમ થયું કે મારા વિજયની સંભાવના ઓછી છે, કારણ કે હું તપસ્વી છું, પણ મારી પાસે સેનાનું બળ નથી, પેલા પાસે સૈન્યનું બળ છે. ખેર એટલે કહે છે કે થોડો સમય યુદ્ધને વિરામ આપો, મારે થોડી સાધના કરવી છે. યુદ્ધ વિરામ થયો, સમય આવે ફરી લડી લેશું કે. અને દધીચી ઘોર સાધના કરવા ગયા અને મૃત્યુંજય મહાદેવ મંત્ર જે છે એનાથી ઘોર સાધના કરી. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે, અને સાધના ઘોર સાધના કરે છે. એ સાધના કરતા 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 શરીર માત્ર અસ્થિઓનો માળો જ્યારે રહ્યો ત્યારે કૃપા કરી સદાશિવ મહાદેવ એના પર પ્રસન્ન થયા અને પ્રસન્ન થઈને કહે માંગ માંગ દધીચી, હું પ્રસન્ન છું. આટલી ઘોર સાધના બ્રાહ્મણનું બાળક શા માટે કરે છે? ત્યારે કહે ક્ષત્રિયો કરતા બ્રાહ્મણને વધારે બળવાન બનાવો. તથાસ્તુ. મહાદેવજી આશીર્વાદ આપ્યા દધીચીને. એટલું જ નહીં પણ કહ્યું વજ્ર સ્થિતિત્વ અદિનત્વ અવધ્ય. વજ્ર સ્થિત અવધ્ય. 4 વરદાનો આપ્યા છે મહાદેવજી. શિવપુરાણની સરસ કથા છે. વજ્ર સ્થિત્વ અદિનત્વ અવધ્ય. વજ્ર સ્થિત્વ અદિનવદ્ય શિવદીજો ત્રિકાલ બાધ્ય. શિવદીજો ત્રિકાલ બાધ્ય. 4 વરદાનો મહાદેવજીએ દધીચીને આપ્યા છે. સાંભળજો. સદાશિવે પ્રસન્ન થઈને પહેલું વરદાન તો આપ્યું કે હે દધીચી, વજ્ર સ્થિત્વ. વજ્ર જેવું શસ્ત્ર તમારી સામે આવશે તો તમે એની સામે સ્થિર રહી શકશો. વજ્ર તમારું કાંઈ બગાડી નહીં શકે. તમારા અસ્થિઓ વજ્ર કરતાં વધારે બળવાન હું બનાવું છું. વજ્ર સ્થિત્વ. અદિનત્વ. બીજું વરદાન આપ્યું કે તમારી જિંદગીમાં ક્યારેય દીનતાનો અનુભવ નહીં કરવો પડે, કે અદિનત્વ. ત્રીજું વરદાન આપ્યું અવધ્ય. તને કોઈ વધ નહીં કરી શકે, તને કોઈ મારી નહીં શકે. સ્વેચ્છાથી અસ્થિઓ આપે અલગ વાત છે, બાકી અમર બની જાત. વજ્ર સ્થિત્વ, અદિનત્વ, અવધ્ય. તારો કોઈ વધ નહીં કરી શકે. અને ત્રિકાલ બાધ્ય. 3 કાળમાં તને ક્યારેય કોઈ બાંધી નહીં શકે. તું સ્વતંત્ર છો આ ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં. આ 4 વરદાનો આપ્યા અને આ 4 વરદાનો લઈને મહાદેવની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીને આશીર્વાદ લઈને દધીચી રણ મેદાનમાં અને ક્ષુની સામે આવે છે. ઘોર યુદ્ધ થયું છે. ત્યારે ક્ષુ ભગવાન વિષ્ણુનો પરમ ભક્ત, એણે ભગવાન વિષ્ણુને કહ્યું તમે મારી સહાયતા માટે આવો. પેલો શિવના વરદાન લઈને આવ્યો છે, તમે મારી સહાયતા કરવાઓ. અને ભગવાન વિષ્ણુ ક્ષુના પક્ષમાં જ્યારે બ્રાહ્મણની સામે લડવા આવ્યા ત્યારે ક્રોધ કરીને દધીચી ઋષિ વિષ્ણુને શાપ આપી દીધો. બ્રાહ્મણની તાકાત. ક્રોધ કરીને કહ્યું શિવ ક્રોધાગ્નિ સે ભસ્મ તુમ ભયો ઋષિ મુનિ દેવ પરાજય. હે ભગવાન વિષ્ણુ, આપ બ્રહ્મ છો, વિવેકી છો, અને આપ બ્રાહ્મણની સામે યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા. મારું તમને શાપ છે, જાઓ કે શિવના ક્રોધાગ્નિથી તમે બધા ભસ્મ થઈ જશો. એટલું જ નહીં, દક્ષના યજ્ઞમાં તમારી મતિ ભ્રષ્ટ થશે. તમે અધર્મનો પક્ષ લેવા માટે જશો, અન્યાયનો પક્ષ લેવા માટે જશો, અને ઋષિ મુનિ અને દેવતાઓ બધાય તમે હારી નિસ્તેજ થઈ જશો. કોણે શાપ આપ્યો છે? દધીચીએ. અને દધીચીનો વિષ્ણુને શાપ લાગ્યો, જેના કારણે ભગવાન વિષ્ણુ વિવેક ભૂલીને દક્ષના યજ્ઞમાં ગયા. અને શિવનો ક્રોધાગ્નિ એટલે કોણ? વીરભદ્ર. શિવના ક્રોધમાંથી વીરભદ્ર ઉત્પન્ન થયા અને વીરભદ્રના ક્રોધમાં જાણે ભસ્મીભૂત થયા. બધા એમ કહીએ તો કહી શકાય. અધમુવા તો કરી નાખ્યા હતા બધાને. ખેર, નાનકડી એક વાત વચ્ચે રહી ગઈ હતી એ તમને કહી દીધી. માતાઓ, ભાઈઓ, નારદજી એકચ્યુઅલી પ્રશ્ન પાછળથી જ કર્યો છે. આ સાંભળ્યા પછી પ્રસંગ આગળ વધી રહ્યો છે. પાર્વતી ખંડનો આરંભ થાય છે. નાથ કહું અબ, નાથ કહું અબ, સતી નવ જન્મા, સતી નવ જન્મા, હિમ ગૃહ પાર્વતી, હિમ પાર્વતી, આય જન્મા, આય જન્મા.
મહાદેવજીને પૂછે છે કે મહારાજ, હવે સતીનો નવો જન્મ જે હિમાલયની ત્યાં પુત્રી બનીને આવ્યા, હિમગૃહ પાર્વતી આવી અજન્મા. એ જગદંબા એ તો અજન્મા છે, કુંડલીની સ્વરૂપા છે. તે ધૃતિ, ક્ષમા, સ્મૃતિ, શાંતિ, કાંતિ, શુભગતિ, જયા, વિજયા, ક્ષુધા, નિદ્રા, ક્ષમા, સ્વાહા. આ જગદંબાના કઈ જન્મો થોડા હોય, એ તો અજન્મા છે, અવિનાશીની છે. પણ મૃત્યુલોક પર વિવિધ ચરિત્રો કરવા અને દેવતાઓના કલ્યાણ અર્થે જગતજનની જગદંબા હિમાલયના પુત્રી બનીને આવ્યા અને મહાદેવજીની સાથે એમનું જે રીતે લગ્ન થયું એ બધી કથા આપ વિસ્તારથી કહો. પ્રસંગ આગળ વધે છે. શિવ આ બધી કથાઓ તમે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક રામકથામાં, ભાગવતમાં સાંભળી છે, પણ શિવપુરાણનો કહેવાનો ઢંગ આખો અલગ છે. જરાક અલગ રીતે શિવપુરાણ કહે છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. એક વખત શું બન્યું? સતી જબ શિવ સંગ, સતી જબ શિવ સંગ, કરહુ બિહારા, કરહુ બિહારા, મેં ના દેખી, મેં ના દેખી, તપ તેજ પાવા, તપ તેજ પાવા. સરસ વાત છે માતા. શિવપુરાણ સાંભળવાના પર્પસથી આટલા બધા લોકો આવે છે. અને જો શિવપુરાણની વાત કંઈ રહી જાય, રહસ્ય રહી જાય, તો મને અસંતોષ રહી જાય. કાલની ખબર નથી, આજ મારા હાથમાં છે. કલાક પછીની ખબર નથી, એક ક્ષણ પછીની ખબર નથી. વર્તમાન, ધીસ વેરી મોમેન્ટ ઇઝ ઇન માય હેન્ડ. આ ક્ષણ મારા હાથમાં છે. જે કંઈ પ્રસાદ ઉતરે છે સીધો સીધો આપી દઉં છું. જો દમ ગુજર ગયા તા નહીં કભી, જો सांस चली गई वापस नहीं आती, जो दम गुजर गया था नहीं कभी, इंसान खो के वक्त को पाता नहीं कभी, इंसान खो के वक्त को पाता नहीं कभी. કાલે દીકરીઓ આવી હતી સાધિકાઓ, એ કહે માં અસંભવ, આવી કથા અશક્ય છે, અશક્ય છે. મારા વખાણ કરતી હતી. तारीफ होती है प्रेम में, प्रेम का स्वभाव है, प्रेम तारीफ करता है. સ્વાભાવિક છે. તમને પ્રેમ છે મારા માટે, તમે મારા વખાણ કરો. દરેક સંતોના ચાહકો હોય છે ને એના વખાણ કરતા હોય છે. પણ એક વાત ચોક્કસ છે, આજની ક્ષણ મારા હાથમાં છે. ભાઈઓ, માતાઓ, ઘણા બધા લોકો વિચારે છે કે આપણે પાછું શિવપુરાણ કરવું છે. મારી પાસે સમાચાર આવ્યા છે. પણ ભાઈઓ, માતાઓ, એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આના કરતાં વધારે સારું થઈ શકે, આના કરતાં નબળું થઈ શકે, પણ આવું નહીં થાય. આ હું તમને કહું છું. ऐसा नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इससे कम अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. ये क्षण, ये वर्तमान हमारे हाथ में, ये माहौल, ये सब बंधु लोग, आप वाइब्रेशंस, पता नहीं, ये आशीर्वाद, इससे अच्छा हो सकता है, इससे कम अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. આજની ક્ષણ તમારા હાથમાં છે. જો દમ ગુજર ગયા તા નહીં કભી, ઇન્સાન ખો કે વક્ત કો પાતા નહીં કભી. એટલે ભાઈઓ, ઓવર કોન્ફિડન્સમાં નહીં રહેતા કે ફરીવાર થશે ત્યારે સાંભળશું. કાલની ખબર નથી. રાજા વજીર રાની, પંડિત સુવીર જ્ઞાની, તબ હો ગયે ફાની, તનકા આધાર નાહી, ક્યા ભૂલિયા દીવાની, દુનિયા में सार नाही, दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही. 4 દિવસની જિંદગી છે. ઉમ્ર દર્રાજ માંગ કર લાए थे 4 दिन, उम्र दर्राज मांग कर लाए थे 4 दिन. जिंदगी तो 4 દિવસની. दो आरज़ू में कट गई, दो इंतजार में, दो आरज़ू में कट गए, दो इंतजार में. તો આવું પ્રતીક્ષામાં ક્યારેક પાછું સાંભળશું. જય સિયારામ થઈ જાય આપણું, એવું ન થાય. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. નમઃ શિવાય, 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 નમઃ શિવાય. સતી જબ શિવ સંગ, સતી જબ શિવ સંગ. એક વખત સતી એટલે આગલા જન્મની વાત છે. મહાદેવજીની સાથે વિહાર કરી રહ્યા છે. એણે શું જોયું? મૈના નામની એક અતિ પરમ પવિત્ર તપસ્વીની સાધના કરી રહી છે.
देखी तप तेज अपार, अपार तेज, अपार साधना અને સાથે સાથે મૈનાના પતિ હિમાલય હિમવાન એને પણ તપ કરતા જોયા અને એ જ વખતે જગતજનની જગદંબાના મનમાં સંકલ્પ થયો આવા માતા પિતા હોવા જોઈએ. જગદંબાને એવા બનજો ભાઈઓ માતાઓ, હું તમને કહું છું કે તમારા આંગણે જગદંબાની દીકરી બનીને આવવાની ઈચ્છા છે. એવા બનજો, બસ વધારે કાંઈ નથી કહેવું. પણ કેવા પતિ પત્ની હશે, કેવી દિવ્યતા હશે, કેવી એની સાધના હશે, કેવું તપ હશે કે જગતજનની જગદંબાને એમ થયું કે મા બાપ તો આવા હોવા જોઈએ. માત પિતા લાયક દો તપસી સતી મન ભઈ સતી મને ભઈ ભાવના. ત્યારે પ્રશ્ન કરે છે નારદજી કે જગદંબાને જેને પેટ જન્મ લેવાનું મન થાય એ નારી કોઈ સાધારણ નહીં હોય મહારાજ. જગદંબા વિચારે આ માતા પિતાને યોગ્ય છે એને ત્યાં દીકરી બનીને આવવું જોઈએ. જગતની માતાને આવો સંકલ્પ મનમાં થાય તો એની પાછળની કોઈ કથા છે? બોલે હા. સુનુ મુનિ સ્વધા નામ દક્ષ કન્યા વ્યાહી પિતર નવું રહસ્ય ખોલે છે. સાંભળો મહારાજ. સ્વધા નામની દક્ષ પ્રજાપતિની એક કન્યા, એ સ્વધાના લગ્ન પિતરની સાથે થયા અને એમને ત્યાં 3 કન્યાઓનો જન્મ થયો, 3 દીકરીઓનો જન્મ. કઈ કઈ? મૈના ધન્ય કલાવતી નામા વિષ્ણુ લોક ગઈ જहाँ સુખધામા. મૈના ધન્ય કલાવતી નામા વિષ્ણુ લોક ગઈ સુખધામા. મૈના ધન્ય કલાવતી નામા વિષ્ણુ લોક ગઈ સુખધામા. મૈના ધન્ય કલાવતી નામા વિષ્ણુ લોક ગઈ સુખધામા. એ 3 કન્યાઓનું નામ દક્ષ પ્રજાપતિની સ્વધા નામની એક દીકરી પિતર સાથેના લગ્ન થયા અને એને ત્યાં મહાન 3 દિવ્ય કન્યાઓનો જન્મ થયો. મૈના, ધન્યા અને કલાવતી. શિવપુરાણની કથા છે, આ બીજી કંઈ મળશે નહીં. ધ્યાનથી સાંભળજો. એટલે કહું છું આવતીકાલ મૂડ કેવો છે ખબર નથી, પતા નહીં કલ હોંગે યા નહીં હોંગે. આજ હે તો મોજ કર લેતે, આજ આપણા હાથમાં છે. તો મૈના, ધન્યા અને કલાવતી નામની આ 3 કન્યાઓ વિષ્ણુ લોકમાં વાસ કરતી હતી. વિચાર તો કરો, એનો વાસ જ વિષ્ણુ લોકમાં. એટલું જ નહીં, આ 3 કન્યાઓને આશીર્વાદ હતા કે દેવલોકમાં અને પર્ટિક્યુલર ભગવાનના ધામમાં એની ઈચ્છા પ્રમાણે ગમે ત્યાં વિહાર કરી શકે, એને કોઈ રોકે નહીં. આવી મહાન કન્યાઓ. પણ એક વખત સનક સનંદન સનતકુમાર અને સનાતના ઋષિ મુનિઓ આવ્યા અને આ દીકરીઓ વિવેક ચૂકી ગઈ, એમનો આદર ન કર્યો. સનકાદિકનો શાપ થયો, કહે મૃત્યુલોક પર જાઓ. ઘણું દુઃખ થયું. પછી તો ક્ષમા પણ માગી, પણ સાથે સાથે આશીર્વાદ પણ મળ્યો છે. ધ્યાનથી સાંભળજો માતાઓ ભાઈઓ, આશીર્વાદ પણ મળ્યો છે ઋષિઓનો કે મૃત્યુલોક પર તમે જશો જરૂર, પણ તમારું મૃત્યુલોક પર ગયેલું એળે નહીં જાય. તમે 3 એક એક મહાન નારી રત્નને જન્મ આપશો. એ નારી રત્નનું આખી વિશ્વ પૂજા કરશે, આખા જગતમાં પૂજ્ય ગણાશે. એ 3 કોણ કોણ બની? એક હિમવાનની પત્ની બની મૈના, ધન્યા અને કલાવતી. એમાંથી અનુક્રમે કોણ ક્યાં ક્યાં આવી? તો કે મૃત્યુલોક પર આવી અને હિમવાન સાથે એકનું લગ્ન થયું. એનાથી આગળ બીજી જનકને ત્યાં, જનક મહારાજની સાથે એનું લગ્ન થયું સુનૈના નામથી. અને એને ત્યાં કોનો જન્મ થયો? જગતજનની જનક સુતા જગજનની જાનકી, અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાનકી જાનકી માતાને એણે જન્મ આપ્યો છે. અને પેલા
જે મૈના હતી એ હિમાલય સાથે એનું લગ્ન થયું છે અને એને ત્યાં પાર્વતીજીનો જન્મ થયો છે. તો કે ત્રીજી જે કલાવતી હતી એ વૃષભાનુના પત્ની બન્યા છે. और राधा जी को जन्म दिया है. भगवान कृष्ण कहे राधे राधे, दुनिया की कृष्ण नो जप करे पण कृष्ण कोनो जप करे तो के श्री राधे राधे राधे. छोड़ो राधा विषे बात नहीं करवी कि राधा तो एक पात्र जेवुं छे एना विषे बोलवा बेसुं तो मने 15 दिवस ओछा पड़े छतांय आखा भागवत में क्यांय राधानुं नाम નથી. आखा भागवत में राधानुं नाम क्यांय नथी. एनी विषे बात करवी नथी कारण के ए तरफ जो खेंचाई जाय तो हूँ पाछी नहीं आवी शकूं. मारो वीक पॉइंट छे भागवत. तो खेर आपणे आगळ वधीए छीए भाईओ माताओ. अने आ त्रणेय नारीओ मृत्युलोकमां आवी महान पतिने प्राप्त कर्या અને 3 जगदंबाना 3 अवतारो एने त्यां अनुक्रमे जन्म धारण करीने आवे छे. वात पूरी थई. प्रसंग आगळ वधे छे. माताओ भाईओ पछी शुं थयुं? ब्रह्मा नारदजीने कहे छे कि हिमालयन मैना घोर साधना करी रह्या छे. जगदंबानी प्रार्थना करे छे आप अमारे त्यां पुत्री बनीने आवो. એટલું જ નહીં પણ બીજી તરફ દેવતાઓ જગદંબાની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. જગત માત નમઃ સર્વરૂપ શિવપ્રિયા મહેશ્વરી ગાયત્રી વેદમાત્રી સાવિત્રી સર્વેશ્વરી પુણ્યાત્મા में शक्ति रूप जगजीव में शांति रूप है भवानी. हे मां જે પુણ્યશાળી આત્માઓ છે એમાં તમે શક્તિ રૂપે વસી રહ્યા છો. સાવિત્રી છો, સર્વેશ્વરી છો અને સર્વ જગતમાં શાંતિ રૂપે બિરાજિત છો. નીતિજ્ઞ में નીતિ વ્યવસ્થા ને નીતિના જાણનાર આત્માઓ છે એમાં નીતિ અને વ્યવસ્થા તરીકે તમે રહેલા છો. હે માं हे मोहिनी आप कृपा करो. ऋग्वेद की मात्रा, अथर्ववेद की परागति. ऋग्वेद ની मात्रा स्वरूपिणी छो, अथर्ववेद ની परागति छो. मां कृपा करो, कृपा करो. અને દેવતાઓ જગતજનની જગદંબાને જ્યારે સ્તુતિ કરે છે, ભૈરવી પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે માં જગદંબા પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ ભઈ હે મોહિની, प्रगट भई है मोहिनी, विंध्यवासिनी मां, विंध्यवासिनी मां. कोटि सूर्य सम तेज है, कोटि सूर्य सम तेज है, सब जग से जात, सब जग से जात. जगदंबा प्रगट थया छे. देवताओनी प्रार्थना थी. करोड़ों सूर्य जेवा तेजस्वी दुर्गा, कोटि सूर्य सम तेज है, सब जग जैसे जात. सर्व जगत जेनाथी जन्म्યું છે એવી જગદંબા પ્રગટ થઈ. શબ્દો ઓછા પડે છે. વેદવ્યાસ કહે જગદંબાનું વર્ણન કરવા માટે સર્વદેવ વંદન કરી કહ્યું. સર્વદેવ વંદન કરી કહ્યું, सर्वदेव वंदन करि कहूं, સર્વદેવ વંદન કરી કહ્યું. सर्वदेव वंदन करि कहूं. मात कृपा करी जन्म को लहूं, मात कृपा करी जन्म तो लयूं, मात कृपा करी जन्म को लहूं. मात कृपा करी जन्म तो लयूं. सर्वदेव वंदन करी कहूं, सर्वदेव वंदन करि कहूं. सर्वदेव वंदन કરી કહ્યું. સર્વ દેવતાઓ વંદન કરીને જગદંબાના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીને કહે છે, માં અમારી આપની વિનંતી છે આપ જન્મ ધારણ કરો. મૃત્યુલોક પર આપ જ્યાં સુધી પધારશો નહીં ત્યાં સુધી દેવતાઓ સલામત દેખાતા નથી. વિસ્તારથી દેવતાઓ પોતાના પ્રશ્નો જગદંબાની સામે રજૂ કરે છે. જગદંબા દેવોની સ્તુતિ અને પ્રાર્થનાને વશ થઈને કહે છે, મેન કાહિમ ગિરિ કે ગૃહ આયો. હે દેવતાઓ નિર્ભય થઈ જાઓ. માતા મેનકા અને હિમાલય
એના ઘેર હું નજીકના ભવિષ્યમાં દીકરી બનીને આવીશ. બની નિશ્ચિંત નિજ નિજ ગૃહ જાય. આપ નિશ્ચિંત થઈને પોતપોતાના ઘેર ચાલ્યા જાઓ. અને ફરીવાર દેવતાઓએ જગદંબાની પ્રાર્થના કરી. સત્યવતી સત્યરૂપ સત્યભાષિણી માં. સત્યવતી સત્યરૂપ સત્યભાષિણી માં. સત્યવતી સત્યરૂપ સત્યભાષિણી માં. સત્યવતી સત્યરૂપ સત્યભાષિણી માં. સત્ય સ્થિત સત્ય પ્રેમ સત્ય ઉત્પત્તિ માં. સત્ય સ્થિત સત્ય પ્રેમ સત્ય ઉત્પત્તિ માં. સત્ય મુખ સત્ય નેત્ર સત્ય હિય ધારી માં. સત્ય મુખ સત્ય નેત્ર સત્ય હિય ધારી માં. સત્ય મુખ સત્ય નેત્ર સત્ય હિત ધારી માં. સત્ય મુખ સત્ય નેત્ર સત્ય હિય ધારી માં. સત્ય જ્ઞાન ચંડિક શિવ વલ્લભા પારી માં. સત્ય જ્ઞાન ચંડિક શિવ વલ્લભાય પારી માં. સત્ય જ્ઞાન ચંડિક શિવ વલ્લભા પારી માં. સત્ય જ્ઞાન ચંડિક શિવ વલ્લભાય પારી માં. સત્યવતી સત્યરૂપ સત્યભાષિણી માં. સત્યવતી સત્યરૂપ સત્યભાષિણી માં. સત્યવતી સત્યરૂપ સત્યભાષિણી, સત્યમાં સ્થિર, સત્યને પ્રેમ કરનારી, સત્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, જેની વાણી જ સત્ય છે, જેના નેત્રો સત્ય છે એટલે સત્યને જોનારી છે, સત્યને હૃદયમાં ધારણ કરનારી છે, સત્ય જ્ઞાન સ્વરૂપિણી એવી હે ચંડિકે શિવ વલ્લભા. મહાદેવ અપાર જેને પ્રેમ કરે છે એવામાં કૃપા કરો, કૃપા કરો. અને જગતજનની જગદંબા અંતર્ધાન થયા. દેવોને વરદાન આપ્યું, નજીકના ભવિષ્યમાં હું હિમાલયને ત્યાં જન્મ ધારણ કરીશ. બહાર ભાઈઓ માતાઓ આપણે આગળ વધીએ છીએ અને જગતજનની જગદંબાની હિમાલય પ્રાર્થના કરે. માતા મૈના કહે, માં હવે અમારે ત્યાં આપ પ્રગટ થાઓ, ધરતીનો ભાર હળવો કરો અને જગત માતાના માતા પિતા બનવાનું સૌભાગ્ય અમને પ્રાપ્ત થાય એવી કૃપા કરો. અને અમુક સમય પછી કહેવાય છે માતા મૈના ગર્ભવતી થયા. જગદંબા જગતજનની એના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે. વિચાર તો કરો, કેવી કરુણાકારિણી છે એ ભોળી ભવાની માતાઓ. ભાઈઓ, જે જન્મ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરનારી છે, ગર્ભવાસની પીડાથી જે છોડાવનારી છે, જન્મ અને મૃત્યુના બંધનથી જે મુક્ત કરીને સંસાર સાગરને પાર ઉતારનારી છે એવી જગદંબા સ્વયં દેવતાઓની પ્રાર્થનાને વશ થઈને, પ્રેમ અને વાત્સલ્યને વશ થઈને ધર્મની સ્થાપના કરવા એ જગદંબા માતા મૈનાના ગર્ભમાં આવે કેવો વિરોધાભાસ લાગે. ગર્ભની પીડાથી મુક્ત કરનારી માતા એ જગતજનની માતાના ગર્ભમાં આવે છે. દિવસે દિવસો પસાર થવા લાગ્યા. દિવસે દિવસે માતા મૈનાનું તેજ વધવા લાગ્યું છે. હિમાલયના હૃદયમાં કંઈ આનંદ સમાતો નથી. અને વેદવ્યાસજી લખે છે, અંબાના જન્મનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે. અંબા જન્મ સમય ગ્રહ તારે. અંબા જન્મ સમય ગ્રહ તારે. સમય ગ્રહ તારે. જગતજનની જગદંબા જ્યારે ધરતી પર આવવાના છે, અંબા જ્યારે પૃથ્વી પર પધારી રહ્યા છે, ત્યારે ગ્રહ તારાઓ નક્ષત્રો બધા અનુકૂળ થઈ ગયા. વાતાવરણ શાંત થઈ ગયું. એટલું જ નહીં પણ લખ્યું છે, સજ્જન સુખ દુઃખ દુષ્ટ હિય ઉપજા. જગતજનની જગદંબાના જન્મ સમયે સજ્જનોના હૃદયમાં આનંદ વધવા માંડ્યો અને દુષ્ટોના હૃદયમાં ચિંતા વધી ગઈ, દુઃખ થવા લાગ્યું. વાયુ સુગંધી નભદુંદુભી બજા. શીતલ મંદ અને સુગંધી વાયુ આવવા લાગ્યો. આકાશમાંથી દેવતાઓ દુંદુભી નગારા વગાડે છે. માં, ધરતીનું ભાર હળવું કરો, પૃથ્વી પર અવતાર લો. અને જગદંબા કઈ તિથિએ જન્મ ધારણ કરે છે? ઋતુ વસંત ચૈત નિશી નવ. વસંત ઋતુ છે, વેદવ્યાસે કહ્યું છે શિવ પુરાણમાં. ઋતુ વસંત
चैत्र निशि नवमी तिथि नवमी तिथि रामनो जन्म, नवमी तिथि સહજાનંદ સ્વામીનો જન્મ અને જગદંબાનો જન્મ પણ ચૈત્રી નવરાત્રિ. વિચાર કરો. जन्म समय ग्रह तारे अनुकूल सब शांत अपारे, अनुकूल सब शांत अपारे, ऋतु वसंत चैत निशि नवमी, ऋतु वसंत चैत निशि नवमी. વસંત ઋતુ છે, ચૈત્ર મહિનો છે અને નવમી તિથિની રાત્રિ છે. નક્ષત્ર મૃગશિરા નામનું નક્ષત્ર ચાલી રહ્યું છે. બરાબર મધ્યરાત્રિ થઈ ને મધ્યરાત્રિમાં ભગવતી પ્રગટી જગતજનની જગદંબા પ્રગટ થાય છે. જન વિધુમંડળ ગંગા ઉમટી, જાણે વિધુમંડળમાં ચંદ્રલોકમાં ગંગા ઉમટી હોય એમ જગતજનની પ્રગટ થયા માતા. મહિનાના દરબારમાં, હિમાલયના દરબારમાં જગદંબિકે મહાદેવી રિદ્ધિ સિદ્ધિ નવનિધિ દાયિની ઉમા શિવા શિવ કામિની દિવ્યા દેવ કાજિકારિણી. હે દિવ્યા દેવના કાર્યોને કરનારી, હે જગદંબિકે, હે મહાદેવી, હે રિદ્ધિ સિદ્ધિ અને નવનિધિ આપનારી, શિવલોકવાસિની, હે ચંડિકે, હે કાલી, હે ઉમા, હે તુહારિણી, પૂર્ણ મનોરથકારિણી, હે મોહિની, હે અસુર સંહારિણી. અમારા તમને વંદન હો, અમારા તમને વંદન હો. અને હિમાલય દંડવત પ્રણામ કરે છે જગદંબા. હિમાલય અને જગદંબા વચ્ચે સત્સંગ થાય છે. માં જ્યારે પ્રગટ થયા છે 150 શ્લોકોમાં છે ઓછામાં ઓછું આ વર્ણન. એટલા 150 શ્લોકોમાં. અને જગતજનની જગદંબા સારંગ, જગતજનની જગદંબા હિમાલયને જ્ઞાન આપે છે. જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર કહીએ ને એવી મહાન પુત્રીનો જન્મ થયો. પિતાને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવી દીધો, જ્ઞાન આપે છે. પછી હિમાલય કહે છે, માતા મહિના કહે, હે માં, હે જગદંબા, હે જગતજનની, હે ત્રૈલોક્ય સુંદરી, અખિલ ભુવન અખિલ બ્રહ્માંડની ધાત્રીમાં આપ આ ચંડિકા કાલી સ્વરૂપિણી પ્રગટ તો થયા છો, પણ અમારા હૃદયમાં તો એવો ભાવ છે કે જગતની માતા એને ભૂખ લાગે અને માતા મૈના કહે હું એને પેટ ભરાવું. અમારા હૃદયમાં એવો ભાવ છે કે જગતની માતા કે ક્ષુધારૂપેણ નિદ્રારૂપેણ સર્વ વિશ્વમાં વ્યાપ્ત છે એ જગત જનનીને હિમાલય કહે હું તેડીને રમાડું. માં, તમારું આવું વિશાળ સ્વરૂપમાં અમને તો સંકોચ થાય છે. ત્યારે માં કહે ચિંતા નહીં કરો, હવે હું મનુષ્ય ચરિત્ર શરૂ કરું છું. માત પિતા કી વિનતી માના, मात पिता की विनती माना, मात पिता की विनती माना, मात पिता की विनती माना, जगदम्बा ने रोदन थाना, जगदम्बा ने रोदन थाना, जगदम्बा ने रोदन थाना, जगदम्बा ने रोदन थाना. મા બાપની વિનંતી માનીને જગદંબાએ તો રડવાનું શરૂ કર્યું. અષ્ટભુજાળી સિંહની સવારી, કરોડો સૂર્યચંદ્ર ઝાંખા પડે, ક્યાં ગઈ ખબર નહીં. ત્યાં તો ઘોડિયામાં સૂતા છે નાનકડા એવા જગદંબા. રડવાનું શરૂ કર્યું. નગરમાં સમાચાર ફેલાઈ ગયા, પોતાના રાજાને ત્યાં કન્યારત્નનો જન્મ થયો છે. નરનારીઓ ટોળે ટોળે આવે છે. જગદંબા કી જય હો, ઉમા કી જય હો, કલ્યાણી કી જય હો, કાલી કી જય હો. પુત્રી જન્મ સુની નર નારી, पुत्री जन्म सुनी नर नारी, जन्म सुनी नर नारी, पुत्री जन्म सुनी नर नारी. आए गृह में आनंद भारी, आए गृह में आनंद भारी, आए गृह
वाचन दिव्या उत्सव हिमगिरि गृहति भव्या उत्सव हिमगिरि गृहति भव्या शरद चंद्रिका बहे अरु गंगा शरद चंद्रिका बहे अरु गंगा जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय 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 जय अम्बे जय जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे पुत्र जन्म सुनि सब नर नारी हिमालय महाराज ने ત્યાં કન્યા રત્નનો જન્મ થયો નર નારીઓ टोले टोले आवे जगदम्बा ने बधावा आए गृह में आनंद भारी हृदय में आनंद कहीं समातो नहीं दान गान नृत्य वाचन दिव्या वेद व्यास सरतवास लखी छे दान हिमालय कंठ में पहेरेला हीरा मोती माणिक रत्नों ना हार तोड़ी तोड़ी दास दासियों ने दान में आपवा लागा अन्नदान वस्त्रदान गौदान भूमिदान सुवर्णदान दान गान गायको आवे छे नाच गान चाली रह्या छे नृत्य पण थयुं छे वाचन स्वस्थ वाचन ब्राह्मणों करे छे आवे उत्सव हिमगिरि गृह अति भव्य हिमालय ने त्या बहु मोटो उत्सव थयो जगदम्बाना जन्मनो शरद चंद्रिका बहे अरु गंगा आकाश माथी स्वयं चांदनी धरती पर आवी के पछी गंगा उतरी छे हिमालय नी त्या ऐसे शोभत मां जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा शोभी रह्या छे नाम कुलोचित पार्वती भयो बहु मोटो उत्सव थयो भैरवी ऋषि मुनिओ साधु संतो बधा पधार्या छे जगदम्बानुं दर्शन करवा संतो जगदम्बानुं दर्शन करीने पोतानी जातने धन्य समझे छे कुळ प्रमाणे आनुं नाम शुं राखवुं कहे छे पर्वतनी पुत्री छे आ कन्यानुं नाम पार्वती राखीए नाम कुलोचित पार्वती भयो ऋषिओए काली अने उमा गौरी हरसिद्धि हरेश्वरी लख्युं छे शास्त्रमां हल्लेखा आवा केटला बधा नामो संबोध्या छे जगदम्बा मोटा थता जाय छे शुक्ल पक्ष में जम चंद्र सोळे कळाए खिलतो जाए एम दिवसे दिवसे अने आमी दीकरीओने मोटुं थता तो वार न लागे एवुं कहेवाय छे राजानी कुंवरी दिए न वधे एटली राते वधे जगदम्बा मोटा थवा लाग्या एवामां एक बार नारद तह गए एक बार नारद तह गए पूछे में गिरी आसन गयो
સરસ ગૂંથ્યા છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. અને હું પ્રયાસ કરું છું કે એકદમ રસાલ અને પ્રવાહી સંબોધન થાય, કંટાળો ન આવે તમને. સરસ રીતે પ્રયાસ છે મારો કહેવાનો, અને તમને ખુશ કરવા નહીં, સ્વાંત સુખાય મને મોજ આવે છે એટલે હું કહું છું. મારી મોજ માટે જ મેં કર્યું જિંદગીમાં જે કાંઈ કર્યું. મારા આત્માને સુખ મળશે તો તમને સુખ મળશે. मुझे जब तक खुशी नहीं होगी तब तक आपको खुशी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं. खैर આગળ વધીએ છીએ માતાઓ ભાઈઓ. નારદજી પધાર્યા છે જગદંબાનું દર્શન કરવા. પૂજય હિમગીરી આસન દયો, હિમાલયે પૂજા કરી, યોગ્ય આસન આપ્યું. અરે દેવર્ષિ નારદ, શાસ્ત્રો એવું કહે છે કે તમારા ઘરે નિમંત્રણ વગર જ્યારે કોઈ સંત પધારે ત્યારે સમજો તમારો ભાગ્યોદય થયો છે. વગર નિમંત્રણે નારદ જેવા સંત મારે ત્યાં આવ્યા. જગદંબા તો પધાર્યા છે, સંતનું પણ આગમન થયું. હજી શું શુભ થવાનું છે હિમાલયને ખબર નથી. મહાદેવ જેવો જમાઈ મળવાનો છે. સદાશિવ મહાદેવ વંદન કરે, આશીર્વાદ લેવા ફેરા ફરીને ઉતરે ત્યારે હૃદયમાં હર્ષ ક્યાંય સમાતું નથી. જગદંબાનું દર્શન કરી નારદ પોતાની જાતને ધન્ય સમજે છે. હિમાલય ધીરેથી પૂછે છે, સાંભળજો સરસ વાત છે. ધીરેથી પૂછે છે, મહારાજ મેં એવું સાંભળ્યું છે, કોઈ કહે સૂર્ય પૂર્વના બદલે પશ્ચિમમાં ઉગ્યો અસંભવ છે, પણ કદાચ એ વાત માની શકાય. પણ કોઈ કહે કે નારદનું જોયેલું ભવિષ્ય ખોટું પડ્યું તો વાત ના માનવી. મહારાજ મારી કન્યાનું ભવિષ્ય જોઈ આપો ને, એને પતિ કેવો મળશે? નારદજી કહે ભલે જોઈ આપો. કે જગતજનની જગદંબાના જોશ જોવા બેઠા. હાથની રેખાઓ જોઈ અને ચહેરો બદલાઈ ગયો. પહેલા વખાણ તો કર્યા, યોગીની થશે, તપસ્વીની થશે, તેજસ્વીની થશે, આખું વિશ્વ એનો જય જયકાર કરશે. આ તો જગત માતા છે. ખૂબ વખાણ કર્યા, પણ એકાદ બે રેખા જોઈ નારદ ઝાંખા પડી ગયા. હિમાલય કહે શું છે? મારી દીકરીનું નસીબ સારું નથી. ના એવું તો ખાસ નથી. જ્યોતિષીઓની ખૂબી હોય ઉત્સુકતા જગાડે, ના હોય એવું કહી દો કે. ત્યારે નારદ કહે છે સાંભળો, આ કન્યાને કેવો પતિ મળશે? નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી. અશિવ કામ જપજો, અશિવ કામ જપજો. मान रहित पितु मातु न, मान रहित पितु मातु न, मान रहित पितु मातु न, मान रहित पितु मातु न. मोहिनी अहयो, मोहिनी अहयो. કેવો પતિ મળશે? તો કે નિર્ગુણ. નિર્ગુણના બે અર્થ થાય. નિર્ગુણ એટલે પરમાત્મા ને નિર્ગુણ એટલે ગુણ વગરનો. હવે અર્થ કરવો એ કરવાનો. કે આ કન્યાને કેવો પતિ મળશે? તો કે નિર્ગુણ. નંગ ધડંગ, કપડા નહીં ઠેકાણા નહીં હોય, દિશાઓના વસ્ત્રો ધારણ કરનારો, રખડનારો. નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, જતી યોગી. અશિવ, એનો વેશ કેવો હશે? તો કે અકલ્યાણકારી. અશિવ અકામ, એના હૃદયમાં કામના નહીં હોય. જપ અને જોગમાં રત રહેનારો. માન રહિત, માન વગરનો. આના બે અર્થ થાય, એક તો જ્ઞાની અને એક રેઢિયાર. માન રહિત એનો અર્થઘટન મહાદેવ માટે આપણે તો કરવાનો છે. માન રહિત પિતુ માતુ હિન, મા બાપ વગરનો. લે છોકરો કેવો મળશે? કે ફરીવાર કહીએ, નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી. અશિવ કામ જપજો, અશિવ કામ જપજો. માન રહિત પિતુ માતુ હિન, માન રહિત પિતુ માતુ હિન, માન રહિત પિતુ માતુ હિન, માન રહિત પિતુ માતુ હિન. મોહિની અયોગ, મોહિની અયોગ. નિર્ગુણ નંગ ધડંગ જતી, અશિવ અકામ, માન રહિત માન વગરનો, પિતુ માતુ વિના મા બાપ વગરનો. અને આ કન્યા માટે તો યોગ્ય નહીં જ, કોઈ પણ રીતે આ કન્યા માટે તો યોગ્ય નહીં. આવો પતિ મળશે. નારદ ભજન સત્ય મન માની, નારદ ભજન સત્ય મન માની. દુખી ભય ભાવી સત જાની, દુખી ભય ભાવી સત્ય જાની. સમુજ શિવા मन हर्षी,
युग के सब करके। समुझे शिवा मैंने ही मन हर्षी, समुझ शिवा मन ही मन हर्षी, समुझे शिवा मन ही मन हर्षी। ध्यान तरफ समुझे शिवा मन ही मन हर्षी, समुझ शिवा मन ही मन हर्षी। મા બાપને તો બહુ દુઃખ થયું, અમારી દીકરી જગદંબા આટલી સૌંદર્યવતી અને નિર્ગુણ નંગ ધડંગ અતિ અશિવ અકામ જપ જોગ અકલ્યાણકારી જેનો વેશ હોય, હૃદયમાં કોઈ જાતનો રાગ ન હોય, રખડતો ભટકતો ગુણ વગરનો આવો પતિ મળશે। દરેક મા બાપની દીકરીની ચિંતા હોય, સ્વાભાવિક છે। નારદની અવળવાણી સમજાય નહીં, પણ ઉમા સમજી ગઈ। સમજી શિવા મને હિ મન હર્ષી, ઉમાના હૃદયમાં હરખ ક્યાંય સમાતો નથી। ઉમા સમજી ગયા। સાંભળજો કે સંસારમાં રહેવા છતાંય જેનું મન કામના રહિત હોય એ શિવ સિવાય બીજો કોઈ ન હોઈ શકે। સંસારમાં રહેવા છતાંય વસ્ત્રોનો ઘા કરી શકે ને કોઈ જાતની મર્યાદા ઢાંકવાની જેને જરૂર ન પડે એ મસ્ત ફકીર મહાદેવ સિવાય બીજો કોઈ હોય ન શકે। કહે છે કે મા બાપ વગરનો, તો મા બાપ વગરનું તો હોય જ નહીં। માતા અને પિતા વગર તો જન્મ જ શક્ય નથી, પણ માતા અને પિતા ન હોય અને છતાં પણ પૃથ્વી પર વિહાર કરતો હોય તો એ મહાદેવ સિવાય બીજો કોઈ ન હોઈ શકે। નિર્ગુણ એ તો સદાશિવ છે જ, નિર્ગુણ નિરાકાર નિર્વિકાર અપ્રમેય। સંકલ્પ કરી લીધો ભવાની, સદાશિવ મહાદેવમાં જ આ બધા ગુણો છે। કારણ કે બચપનથી જ શિવ પ્રત્યે પ્રેમ, માટી ભેગી કરીને પાછા એ જ મહાદેવના બાણ અને રમકડાને મૂર્તિ બનાવવી, એમાં જ એની શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસ। માતા પિતા રડવા લાગ્યા। નારદજીને કહે કોઈ રસ્તો ખરો? ત્યારે નારદજી કહે સાંભળો, હું તમને એક નાનકડી એવી કથા કહું છું, મંગલની ઉત્પત્તિની કથા। એમ કે વચ્ચે નાનકડી એક મંગળ ઉત્પત્તિની કથા વેદવ્યાસ શિવ પુરાણમાં મૂકી દીધી છે। એક બાર સમાધિસ્થ અભેદા, સદાશિવ મહાદેવ એક વખત સમાધિમાં બેઠા હતા। બુંદગીરી ભૂપે પ્રસ્વેદા। નારદ કહે છે કે શિવ કેટલા બધા દયાળુ છે। સાંભળો, સમાધિમાં બેઠેલા નારદના શરીરમાંથી પસીનાના બુંદો પડ્યા। ધ્યાન તરફ પસીનાના બુંદો ધરતી પર પડ્યા। તાસે સુંદર શિશુ એક ભયા, અને સદાશિવ મહાદેવના પસીનામાંથી જે બાળકનો જન્મ થયો એનું નામ મંગળ। તો કે એને દૂધ કોણ પીવડાવશે? સદાશિવ મહાદેવે કહ્યું, પૃથ્વીને તમે એને દૂધ પીવડાવો, અને ધરતી તમે જેને મંગળ ગ્રહ કહો છો એ મહાદેવના પસીનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ગ્રહ છે, પૃથ્વીએ એને દૂધ પીવડાવ્યું। એણે મંગલાની ભક્તિ કરી જગદંબાની, એટલે એનું નામ મંગલ રાખવામાં આવ્યું। યુવા ભયે કાશી તપ કિન્ના, એ યુવાન થયો, બનારસમાં તપ કર્યું, ઘોર સાધના કરી। મહાદેવ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે તારું નામ હું ભૌમ રાખું છું। ભૂમિનો પુત્ર એટલે પણ ભૌમ, અને ભીમ, ભવ, શર્વ, રુદ્ર આ બધા શિવના પણ નામ છે। મહાદેવ કહે મારા પુત્ર તરીકે તારો સ્વીકાર કરું છું। કોણ બોલે છે? નારદજી। પસીનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બાળકને પણ પુત્ર તરીકે સ્વીકાર કરતો હોય તો જગદંબાનો સ્વીકાર કેમ ન કરે? શંકાને કોઈ સ્થાન જ નથી, પણ સાધના કરવી પડશે। તમારી કન્યા જો ઘોર સાધના કરે તો સંભાવના છે કે મહાદેવ જેવો પતિ પ્રાપ્ત થાય। બાકી તો નિર્ગુણ નંગ ધડંગ અતિન અશિવ કામ જપ જોગ, બાકી તો આવો જ પતિ મળશે। સમજી ગયા છે ભવાની, ગમે તેમ થાય ઘોર સાધના કરીશ પણ મહાદેવને પ્રાપ્ત કરીશ। સોરઠી દરમિયાનમાં એક નવી ઘટના, તે અવસર તારકાસુર ભયો। દરમિયાનમાં તારકાસુર નામનો એક રાક્ષસ થયો। એ તારકાસુર કોણ? ધ્યાન આ તરફ વેદવ્યાસ એનું પણ વર્ણન કરે છે। તારકાસુરની ઉત્પત્તિનું, દેવતાઓને તારકાસુર ત્રાસ આપવા લાગ્યો। તો કે તારકાસુરનો જન્મ કઈ રીતે થયો? જેને ઇતિહાસમાં રસ હોય એ ધ્યાન આપજો। આમાં ખાસ ચિંતન નથી, પણ ઇતિહાસ છે, અને ઇતિહાસ પણ બહુ સુંદર છે। માત દિતિ પુત નામ વજ્રાંગા। દિતિ માતાનો એક પુત્ર જેનું નામ વજરાંગ છે, અને વજરાંગે ઘોર સાધના કરી, ઘોર સાધના।
ब्रह्मा प्रसन्न थया। वरांगा सुंदर अंगोवाળી एक कन्या वज्रांगने ब्रह्माए प्रसन्न થઈને આપી वज्रांगे संसार શરૂ કર્યો। પણ મહાદેવની ભક્તિ કરતા કરતા હૃદય એટલું બધું પરિશુદ્ધ થઈ ગયું કે સંસારમાંથી રસ ઉડી ગયો અને વજ્રાંગ સંસારમાં રહેવા છતાંય વૈરાગ્ય અને ત્યાગીનું જીવન જીવતો હતો। સંસારમાં રહેવા છતાંય ત્યાગીનું જીવન જીવનારું આવું વજ્રાંગ એની પત્ની બહુ સેવા કરી। બહેનો સાંભળજો, સ્ત્રીની જરૂરિયાત પૂરી થાય અને પતિની સેવા કરો એમાં નવાઈ નથી, પણ પતિ સાધનામાં બેસી ગયો હોય અને તો પણ વિક્ષેપ કર્યા વગર સેવા કરો તો સાચી પત્ની વત્તા સ્ત્રી કહેવાય। પતિ સાધનામાં છે, પતિ તરીકેના કોઈ અધિકાર આ વરાંગાને મળતા નથી, છતાંય પરમ પાતિવ્રત્ય ધર્મનું પાલન કરતી પોતાની સાધનામાં બેઠેલા પતિની સર્વ રીતે સેવા કરે છે। એક વખત વજ્રાંગ એના પર પ્રસન્ન થયો અને પોતાની પત્નીને કહે છે, માંગ તે મારી બહુ સેવા કરી, મેં તારી લાગણીઓનું ક્યારેય જતન ન કર્યું, તારી ઈચ્છાઓનું ક્યારેય વિચાર ન કર્યો અને ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હું સાધના કરતો રહ્યો, પણ ક્યારેય તે તારો અધિકાર નથી માગ્યો। હે વરાંગા, હું પ્રસન્ન છું, કંઈક માગ। ત્યારે પત્નીએ શું વરદાન માગ્યું? ઇન્દ્રને હરાવે એવો તેજસ્વી પુત્ર આપો। વજ્રાંગ વિચાર કરે છે, ઇન્દ્રને હરાવે એવો પુત્ર? મારું તો આ જીવન તપસ્વી અને વૈરાગીનું જીવન છે, તો પત્નીને હું પુત્ર કેમ આપું? મારે એનું શરીરથી સ્વીકાર તો કરવાનું નથી। અને કહેવાય છે એ વજ્રાંગ કાશીમાં આવે છે, ઘોર સાધના કરે। નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય
Shiva.